ki Vande. Thank you so much. We want to start this FinGan Academy. Today is the soft launch. In fact, we want to reach all the 700 plus districts in India in the next 3 years, and it's a humongous task. ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ, ಬಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಚ್ ಟಿಲ್ 17th century, and we should get back to that glory once again, at least by 2047, the 100th years of independence. So where did I get this? I saw Har Ghar Tiranga, then I thought, why only Tiranga? Flag ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ you will feel good about a day. But if you make money yourself, if you take care of your families, at least have 1 crore plus, every single family in India, I want them to learn how to earn, how to save, and how to grow their money. Now, how are we going to do this? In fact, when I say soft launch, ಇವತ್ತು ನಾನಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲಿಟಾದಲ್ಲಿ A6-1201 ಇರೋದು. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಘ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತಮಿಳ್ ಸಂಘ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. And Elita is a small country itself here. Entire India, if I can talk about, the Har Ghar crore can be symbolized. If I say a miniature India, it is here. We have Tamil Nadu people from Andhra Pradesh, from Gujarat, from Bengal, West Bengal, from every part of India we have people here, and they're so wonderful people. And I just enjoy, not just from the language and the state, they're also people who are doctors, architects, people who are engineers, top founders of big companies. Zerodha founders is here. And what I'm talking about is ashtu variety of people with varied talent are there. I can't find a better place to actually start this initiative other than Elita. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ. So charity begins at home. For me now home is Elita. So I want all the Elitans. There are 1,500 families here. If you do not know, A ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, B ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 6 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, B1 to B6. 1,500 families is 6,000 people. I want each one of you to join Har Ghar Crore. This is the website, FinGan Academy, and it is free. And right now you can register. If you are a women, there is exclusively women community. Choose your profession and join accordingly. Salaried people, there is different thing. Retired people, there is a separate community for that. So we look forward to bring people together in the same homogeneous group. And then, there are 3 skills, the must have money skills. ರಿಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 skills are important: ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈ ಮೂರುವೇ ರೈಟ್ ನೌ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಕನ್ನಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಘ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್? ಸೊ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ನಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ knowledge in action is wisdom. Now wisdom will come in only when you use the knowledge. So we will do implementation sessions every Saturday. How to use the calculators, how to calculate return, how to invest in different assets, equity, debt, and how to invest in India, how to invest outside India, what you should do, what you should not. Everything is there in the curriculum. So it is there for students also. Students, there are 2 categories in this. One is 10 to 18. Even students who are doing 8th standard, 9th standard, 10th standard, they need to know about finance. They already know all other fields. You will agree with me, but they should know finance also. And there are students separately 18 plus category, women only category. So please do choose your profession or your choice of the list that is given there. And please join for free. There is also a WhatsApp group. So we have given the scan codes also there. So it is available. You can just scan and join to the WhatsApp group. Today, ಯಾರು 3 hours ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ nobody will go through. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ 1 minute ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ FinGan, ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಜಾಯಿನ್.
ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಶೇರ್ ಇಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ by 2047 having at least 1 crore in their bank account. So for that, education is important, and it's one person starts as a something, as a thought process, but it won't become big if more people join. It has to become a movement, and my honest earnest request to all the elitants, please do join us. In next 2-3 months we will understand, learn from your experience, then I will take it big way to entire Karnataka to start with. And all the 31 districts, we have already started in Shivamogga, Davangere, Hubli, and in fact all the DCs, the district collectors, they are supporting this initiative. Shivamogga DC actually ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿ ರಿಚ್ ಬೈ 2047. Vande Mataram. One more thing that I have, other than this has been my profession, I'm financial economist, so it has been, the finance has been my profession. My passion has been spirituality. Now, always I have wondered how, whatever you read, whether Vedas, Shastras, Bhagavad Gita, Puranas, whatever you read, there has to be an application of that. In fact, I started this organization called Super Soul Foundation. It's an NGO, and we have done a lot of research on the Vedic scriptures, and like I said, everything is important what you apply in life. So what is the use of studying Vedas and scriptures if it is not useful in day-to-day life? Now what is most important thing for us is the health, right? Money I talked about, health is the most important thing. So we have another channel on YouTube called Health Gyan Kannada, and there is also Health Gyan English. Now Health Gyan project is under Super Soul Foundation, and Prana Yagna is the 24 minutes practice, which is a result of last 10 to 15 years of research into Vedic scriptures, how you can improve your health by practicing this 24 minutes, which gives you a clear idea of what is happening in your body. The prana is health. So what is that source, life energy within you, which is making you healthy? So we are going to the root of it, and there are a lot of knowledge videos also. There are 6 videos in Kannada, and we are uploading English videos also soon. So you can go through these videos and perform Prana Yagna. As a beginning, when we talk something should happen. Health Gyan is another initiative. Fin Gyan, you have heard, money. Money is of course very important. At the same time, health is also equally important. And this will take care of whatever problems that you have, that there is that super soul. That is why it is called super soul. There is something inside us which will take care of our health, and this lot of information, probably nobody would have ever thought of what this could be. So there's tremendous amount of information that is going to flow, and it is going to help you for your health. So I am giving 2 things I'm offering to all the elitants. One on financial education for the entire India, but to start with Elita, and also to improve your health, to earn and enjoy that 1 crore or multiple crores, people have it here, but to enjoy that you need to have a lot of health, good health. And this is open for all the students. This is not a pravachan, this is not a pranayama, this is not an exercise. This is a breathing that you do, and they increase the prana level. The prana increases means your health increases. Wherever you are on a scale of 1 to 10, if you are at 5, you may go to 5.5, 5.6 or 6, but it will be definitely improving your health. So irrespective of your age, irrespective of whether you are a student, whoever you are, as long as not only Hindus, not only Indians, anybody, whoever is breathing should be doing this. Today it's very special for me, and I should thank Sankalpa for giving this opportunity. ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಿ ತನ್ಮಯಿ ಮೋಹನ್. ಗಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿಸಾ ನಿಸ ಗಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿಸಾ ನಿಸ
ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ಗ ಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಧಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಜಂ ತಜಂ ತಗ ದಿಮಿ ದತ್ತಿ ಗಿಡದಂ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಜಂ ತಜಂ ತಗ ದಿಮಿ ದತ್ತಿ ಗಿಡದಂ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಜಂ ತಜಂ ತಗ ದಿಮಿ ದತ್ತಿ ಗಿಡದಂ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಜಂ ತಗ ತಜಂ ತಜಂ ತಗ ದಿಮಿ ದತ್ತಿ ಗಿಡದಂ ತಜ್ಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜ್ಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜ್ಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜ್ಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತಾ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತೈ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತಗಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜ್ಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತಾಂ ತಾಂ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತೈ ತೈ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಜ್ಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡರಗ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತಾಂ ತಾಂ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತದಿ ಗಿಡದು ತದಿ ಗಿಡದು ಪಾಪ ನಿದ ನಿದ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಗರ ಪಗ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ಸ ಗ ಪ ನಿದ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಮಾರಿ ತನ್ಮಯಿಯಿಂದ.
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಂದ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಹಾಮಾಯೈ ದೇವಿ ಮದಾಂ ಪಾಶಾಯಿ ಮಹಾಮಾಯೈ ದೇವಿ ಮದಾಂ ಪಾಶಾಯಿ ಮಹಾಮಾಯೈ ದೇವಿ ಮದಾಂ ಪಾಶಾಯಿ ಮದಾಂ ಪೂಷಾಯೈ ದೇವಿ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನೇತ್ಯಾಯೈ ವಿನೂತಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನೇತ್ಯಾಯೈ ವಿನೂತಾಯೈ ಶುಂಭ ಪ್ರಾಣ ಹರಿಣಾಯೈ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಿಶುಂಭ ಪ್ರಾಣ ಹರಿಣಾಯೈ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವಿತಾ ಶ್ರೀರಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವಿತಾಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂ ತ್ವಾಂ ಭಾವಯೇಹಂ ಶ್ರೀರಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವಿತಾಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂ ತ್ವಾಂ ಭಾವಯೇಹಂ ಶ್ರೀರಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವಿತಾಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂ ತ್ವಾಂ ಭಾವಯೇಹಂ ಶ್ರೀರಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವಿತಾಂ ತಾರಸದೃಶ ನಾಸಾಮಣಿ ವಿರಾಜಿತಾ ಸಂಪತ್ಕರಿ ಸೇಯದಿತಾಂ ತಾರಸದೃಶ ನಾಸಾಮಣಿ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಸಂಪತ್ಕರಿ ಸೇಯದಿತಾಂ ತಾರಾಮಲ್ಯಾದಿ ಪರಿವೃತಾಂ ತಾರಾಮಲ್ಯಾದಿ ಪರಿವೃತಾಂ ಧೀರಗುರುಮುಖ ವಿನತಾಂ ಶಿವಯುತಾಂ ತಾರಾಮಲ್ಯಾದಿ ಪರಿವೃತಾಂ ಧೀರಗುರುಮುಖ ವಿನತಾಂ ಶಿವಯುತಾಂ ಸದಸಮದಪಮಗಮ ಪತನಿ ರೇಸ ನಿರೇಸ ನಿಜ ರೇಸ ನಿದಪ ಮಗರಿ ಪಸಾ ಕೈದಪ ರೇಸ ನಿಜ ನಿದಪ ಮಪ ನಿದಪದ ಸಭಾ ಮಗರಿ ಪಸಾ ಕೈದಪ ರೇಸ ನಿಜ
ललितां त्वां भावयेऽहं ललिता ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಸಭ್ಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಅತಿ ಮಧುರ ಛಾಪಹಸ್ತಾಂ ಅಪರಿಮಿತ ಮೋದ ಬಾಣ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಂ ಅರುಣಾಂ ಅತಿಶಯ ಕರುಣಾಂ ಅಭಿನವ ಕುಲ ಸುಂದರಿ ವಂದೇ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಅಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಾಮವಾಗಿ ಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಅಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಾಮವಾಗಿ ಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಅಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಾಮವಾಗಿ ಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ರಮಾವಾಡಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೆ ರಮಾವಾಡಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮ ಸಹೋದರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮ ಸಹೋದರಿ ರಮಾವಾಡಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮ ಸಹೋದರಿ ಸತ್ಸನಿ ಪಮ ಪಮಗ ಗಮ ಗಮ ಪನಿ ಪಮ ಗಮ ಪನಿ ಸಾ ಸತ್ಸನಿ ಗನಿ ಪಮ ಪಮಗ ಗಮ ಗಮ ಪನಿ ಪಮ ಗಮ ಪನಿ ಸಾ ಸಗಗ ಸನಿ ಸನಿ ಪನಿ ನಿ ಪಮ ಪಮ ಮಗ ಪಮ ನಿ ಪದ ಸನಿ ಸನ ಸಗಗ ಸನಿ ಸನಿ ಪನಿ ನಿ ಪಮ ಪಮ ಮಗ ಪಮ ನಿ ಪಸನಿ ಪಸನಿ ಸನ ನಿ ಸಾ ಗಮ ನಿ ಸಾ ಗಮ ಪಸ ಗಮ ಪನಿ ಪಸಾನಿ ಪಮ ಪಸನಿ ಸಗ ಮಮ ಗಗ ಸನಿ ನಿ ಪಮ ನಿ ನಿ ಪಮ ಗಮ ಪಸ ಗಮ ಪನಿ ಸನಿ ಪಗ ಪನಿ ಸ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಅಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಾಮವ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ
ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಸಭ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನರ್ತಕಿಯರು ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಲಂಕಾರ, ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೋಹನ್. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲಿಟಾ ನಿವಾಸಿಗಳೇ. ಇದೀಗ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನವನ್ನು ನೃತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಮಹಿಷಾಸುರನೊಂದಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ 9 ರೂಪಗಳನ್ನು ದುರ್ಗೆಯ 9 ಹಂತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 9 ರೂಪಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಶಾಂತ ಸುಂದರ ರೂಪಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ. ದುರ್ಗೆಯ ಈ ರೂಪ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಕಳೆದು ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡುವ ರೂಪ. ಎರಡನೆಯ ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೂಪ. ಮೂರನೆಯ ರೂಪ ಚಂದ್ರಘಂಟ. ಈ ರೂಪ ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಭಯಪ್ರದವಾದ ಸುಂದರ ರೂಪವಾದರೆ ಅಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಉಗ್ರ ರೂಪ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೂಪ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ. ಈ ರೂಪ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಬೀಜ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪ. ಪಂಚಮ ರೂಪ ಸ್ಕಂದಮಾತೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾತೆ. ಆರನೆಯ ರೂಪ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ. ದೇವಿಯ ಈ ರೂಪ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರಗೊಳಿಸುವ ರೂಪ. ಏಳನೆಯ ರೂಪ ಕಾಳರಾತ್ರಿ. ಇದು ತಾಮಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಹಾರಗೊಳಿಸುವ ಕಾಳಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಸಾಧನೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ರೂಪ. ಎಂಟನೆಯ ರೂಪ ಮಹಾಗೌರಿ. ಚಿನ್ನದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ತೇಜೋ ರೂಪ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ಚೈತನ್ಯಮಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಶಾಂತ ಸುಂದರ ನವರೂಪಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं प्रत्या देवी दानवघातिनी
श्वेते वृषे समारूढ श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोदरा सिद्धगन्धर्वयक्ष्याद्यैरसुरैः अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ಈಗ ನಾವು ದೇವಿಯ 9 ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳ ಈ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಮಹಿಷಾಸುರ? ಸಿಂಹವನ್ನು ಪಳಗಿಸಬಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಸಾವು ಬರದಂತಹ ವರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಈ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಕೊಬ್ಬಿದ ಮಹಿಷಾಸುರ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಸುಂದರ ಕನ್ಯೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹೇಗೆ ಈ ಅಸುರನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಳವನ್ನು ಹಿಸುಕಿದಂತೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ನಡಗಿಸುವ ಈ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಮರಣವೇ? ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ
ನನಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति नवदुर्गा प्रतिष्ठिता. नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि ಮಹಿಷಾಸುರ ಸಂಹಾರ ನೋಡಿದರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಸಂಹಾರ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದರ ನೆನಪಿಗೆ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಷಾಸುರನಿದ್ದ.
ಈಗ ಅನೇಕ ಅಸುರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸುರನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಕಾಮನೆ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಕ್ರೌರ್ಯತನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಇವರನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮುಗುಳು ನಗುವಲ್ಲೇ ಮನವ ಗೆಲ್ಲೋ ಲೀಲೆ, ಮೊಗವೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ, ಚೆಲುವೆ ನಿಂಗೆ ಸಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಧೀಮ್ ತಾನ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ತಾನ ಶುಭ ಕರೀ ನಿನ್ನಯ ಧ್ಯಾನವೇ ದಿನಚರಿ, ನಿಂಗಿದೋ ಅರ್ಪಣೆ ಶಾರ್ವರಿ, ಸಂಜೆ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ, ರವಿ ಚಂದಿರ ಗಗನ ಭುವನ ಕಾನನ, ಜಗವೇ ನಿನ್ನ ಬನ, ಪಾರ ತಾರೆಯ ಓಲೆಯು ಮಾಲೆಯು ನಿನ್ನಯ ಆಭರಣ, ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಒಲವ ಬಯಸೋ ಹೃದಯ ಇದೆ ಒಂದು, ಪ್ರೀತಿ ಸಮ್ಮಾನವು ಸಕಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದೆಂದು, ಆ ಬಯಲು ಆ ಗಗನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಾ ತೆರೆದು ಹಾರಲೆ ಸ್ವಂತ, ಕಾಡಿಸುವ ಕ್ರೂರಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಯುವ ಆಸರೆಯೇ ಬಾ. ದೀಪ್ತಾನ ದೀಪ್ ದೀಪ್ತಾನ ಹೊಂಬೆಳಕು ಹೊಮ್ಮಳಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ನೆಲಕ್ಕೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ನೂರಾರು ನೋವೆಲ್ಲ ದೂರಾಗಿ, ರವಿ ಚಂದಿರ ಗಗನ ಭುವನ ಕಾನನ, ಜಗವೇ ನಿನ್ನ ಬನ, ಪಾರ ತಾರೆಯ ಓಲೆಯು ಮಾಲೆಯು ನಿನಗವು ಆಭರಣ, ಧಿಂತಾನ ಧಿಂತಾನ
ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡೌಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಈ 10 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಜನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ to all of you present here. You spent your Saturday evening with us, which is very, very precious. So, nimmellargu nanna heartfelt thanks. Special thanks to the chief guests. Well, ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ನನ್ನ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೋಹನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಸೆ ಅಮ್ಮ ಆಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಚಿನ್ಮಯ ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ಮಯಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಆಲ್, ಅಬವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನನಗೆ ಹೆತ್ತು ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟು, ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಭ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು, ನನಗಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Sankalpa team. You're giving us the opportunity to come and perform here. I'm not talking in Kannada, but because I'm more comfortable in English. First of all, I would like to thank Shweta. This is not the first time. We are just doing the remake of this program. We have a team who have done the original. It's Rupa, please come. Prashanti, Vasanti, Sureka, Vasvi, please come on the stage. So let me tell you, the first original script, songs, be it the choreography, everything was done by this team. For us it was very easy to do it because just 21 days already the choreography was there, music was there, script was there. We just followed it and we could do it. Thanks to the entire team for making this happen, and we could do it very flawlessly. Thanks to all the audience, my friends, everyone coming here and watching the program. Thank you, Sankalpa team. Thank you, Shubha madam. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಥರ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜುಗಿಂತ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಯು ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. Thank you once again.